ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰਵੈਰੁ ਹੈ, ਨਿਤ ਹਿਰਦੈ ਹਰਿ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਨਿਰਵੈਰੈ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰਚਾਇਂਦਾ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਲੁਕੀ ਲਾਏ। ਅੰਤਰ ਕ੍ਰੋਧ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਆਣ ਦਿਨ ਜਲੈ ਸਦਾ ਦੁਖ ਪਾਏ। ਕੂੜ ਬੋਲ ਬੋਲ ਨਿਤ ਭੌਂਕਦੇ, ਬਿਖ ਖਾਦੇ ਦੂਜੈ ਪਾਏ। ਬਿਖ ਮਾਇਆ ਕਾਰਨ ਭਰਮ ਦੇ, ਫਿਰ ਘਰ ਘਰ ਪਤ ਗਵਾਏ। ਬੇਸੁਆ ਕੇਰੇ ਪੂਤ ਜਿਉ, ਪਿਤਾ ਨਾਮ ਤਿਸ ਜਾਏ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਨ ਚੇਤਣੀ, ਕਰਤੈ ਆਪ ਖੁਆਏ। ਹਰ ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰਿਆਣ, ਜਨ ਵਿਛੜੇ ਆਪ ਮਿਲਾਏ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਿਹਾਰਨੈ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਲਾਗੇ ਪਾਏ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਿਹਾਰਨੈ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਲਾਗੇ ਪਾਏ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਚਬਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਮਿਲ ਬੈਠੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਤਸੰਗੀ ਜਣੋ, ਅਮੋਲਕ ਘੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਧੀਕ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ 23 ਨੰਬਰ ਸ਼ਲੋਕ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪਾਠ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ 22 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ 23 ਨੰਬਰ ਸ਼ਲੋਕ ਜੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ 1415 ਨੰਬਰ ਉੱਪਰ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਹੈ। ਆਓ ਅਗਲੇਰੀਆਂ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਾਈਏ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ। ਇੱਕੇ ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਤੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਖ ਹਰੇਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁਰਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰੇਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ। परमात्मा पक्षपाती नहीं है।
मूल मंत्र दे विच भी आपां गुरु नानक साहब पातशाह जी ने गुण अकाल पुरख परमात्मा दे दस्से ने। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। वो निर्वैर है, निर्भव भी है ते निर्वैर भी है। किसी का डर भी नहीं ते किसी नाल उहदा वैर भी नहीं, क्योंकि निर्भव है। भय कदों हुंदा है, डर कदों हुंदा है? जदों कोई दूजी हस्ती होवे, जदों कोई बराबर दी धिर होवे, डर उदों पैदा हुंदा है। हुण वेखो आपां वेखदे हां फौजां ने, हर एक देश की अपनी फौज है। हुण डर तां रहिंदा है कि दूजा देश है जिहड़ा हमला ना कर देवे, कब्जा ना कर लवे, डर बनिया रहिंदा है। पर जे कोई दूजी हस्ती नहीं है तो बंदा निर्भव है। इसे तरह सतगुरु जी सानू दसदे ने कि भाई जिहड़ी दूजी कोई हस्ती है उहनूं मिटा दे, डर ना रख उहदा। दूजी हस्ती जिहड़ी तेरी सुरत दे विच बरकरार है उहनूं कढ दे, निर्भव हो जा। तो वह अकाल पुरख परमात्मा निर्भव है, क्योंकि उन्होंने किसी का डर नहीं, दूजी कोई हस्ती नहीं। तो दूजी कोई हस्ती नहीं तो किसी नाल उहदा वैर भी नहीं। जो जिहदा किसी का बंदे का डर होवे, वैर भी उहदे नाल ही पैंदा है बंदे दा। ते सतगुरु जी कहते भाई वो परमात्मा निर्वैर है, किसी दे नाल वैर नहीं। हुण ये उपदेश जिहड़ा गुरु अमरदास साहब पातशाह जी दे रहे हैं, सतगुर पुरख निर्वैर है, नित हिरदै हर लिव लाए। वो जिहड़ा परमात्मा निर्वैर है, कहते नित हिरदै हर लिव लाए, हिरदे दे विच उहदी हमेशा लिव ला के रख। उहदा गुण दस्सिया निर्वैर, ते उहदी लिव लाउण दे लई भी तां सानू निर्वैर होना पवेगा। उहदी लिव लाउण दे लई निर्वैर वाला सुभाਅ पालना पवेगा, निर्वैर वाला गुण उत्पन्न करना पवेगा। हुण निर्वैर नूं आराधना होवे तां निर्वैर बनना पवेगा ना। निर्वैर नूं दी लिव जोड़न दे लई निर्वैर वाला सुभाਅ लिआउणा पवेगा। ते गुरु अमरदास साहब पातशाह जी कहंदे भाई निर्वैर बन, तेरा वैर ना होवे किसे नाल, किसे नाल वैर ना होवे, तू पक्षपाती ना होवे। ओ गुण पैदा कर। ते जिदन आ निर्वैर वाला गुण बंदे ने धारण कर लिया, मनुख ने समझ लिया, पढ़ता तो है, जिदन समझ भी लिया इस गल नूं, ते उदन वेखो किन्नी लड़ाई झगड़े जिहड़े आपसी परिवारां दीयां लड़ाइयां ने, जिहड़ा बंदा भरा भरा दा वैरी बनिया होया है, भैण भरा दे वैरी बने हुए ने, सब कुछ निकल जाना, खत्म हो जाना। माँ बाप दे बैरी, रिश्तेदार दे विच बैर पुणा, वो सब कुछ निकल जाना जितना आ गुरु का उपदेश समझ विच आ गया। ये दुनियावी गल्लां निर्वैर नूं अपना के जिंदगी जिउणी है तां बड़ा कुछ साडा जिहड़ा है कलेश झगड़े ईरखा द्वैश भावना निकल जानी है। निर्वैर सतगुरु जी निर्वैर होके जिउणा सिखाउंदे ने, भाई निर्वैर होके जिउ, किसी नाल वैर ना रख। ते अगे सतगुरु जी आखदे ने, कहंदे सतगुर पुरख निर्वैर है, नित हिरदै हर लिव लाए। हुण दुनियावी तौर ते तां समझ लिया कि बंदा वैर ना रखे, पर जदों अपने आप ते गल ला के रखदा है बंदा, अपने बंदा वैरी बड़ा बनिया फिरदा है, बंदे ने वैर ही बड़ा कमा छड्डिया। निजी जीवन जदों वेखांगे, अपना आप जदों वेखांगे, बंदा खुद दा वैरी बनिया होया है, क्योंकि बंदा खुद दा वैरी बनिया होया है। बंदे ने वो परमात्मा के नाम के नाल भी वैर कमाया, उन्हें चंगा नहीं लगता। हरेक बंदा वैर कमाई बैठा है। जदों सतगुरु की गल मनदा नहीं, भावें बाहरी तौर पर जिन्ना मर्जी करता रहे, पर जदों वैर कमा रहा, हुण सतगुरु जी कहते कि वह परमात्मा दा भाई निर्वैर है, उहदा किसे नाल वैर नहीं। पर गल कित्थे है, कमी कित्थे है, तू तेरे ते उहदी बख्शिश हुंदी क्यों नहीं?
ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ कि रब ने साडे नाल वैर कमाया, रब साडा वैरी, रब ने सानू वेखिया नहीं, रब की किरपा नहीं हुई, रब साडे वाल झाकदा नहीं, इदां गल्लां साडे आम घराणिਆਂ विच हुंदियां ने। पर सतगुरु जी कहते भाई वो रब किसी का वैरी नहीं, वो सतगुरु किसी का वैरी नहीं। वैर तां भलिया तू कमाया है, निर्वैर नाल वैर रचाइंदा, वो निर्वैर दे नाल वैर तू कमाया होया। बंदे ने वैर कमाया, रब थोड़ी वैरी। रब तो दूर, बंदे तो रब दूर होया ਜਾਂ बंदा दूर होया? रब तो बंदा दूर हो गया। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜਨਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੈਰ ਕਮਾਇਆ, ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਵੈਰ। भगत रविदास जी का वो बोल पढ़ते हैं ना, कहते कारण कवन अबोल। कहते की कारण होया तू मेरे नाल बोलदा नहीं, कारण कवन अबोल। हे रब जी तुसी मेरे नाल बोलदे नहीं, की होया कि मैं तां तेरा बड़ा भगत हाँ, मैं तो बड़ी तेरी सेवा करता हाँ, बड़ा तैनू मनदा हाँ, पर तू मेरे नाल बोलदा नहीं, कारण कवन अबोल। हुण वेखो रब किसे नाल नहीं बोलदा जां बंदा नहीं बोलदा। रब ने तां किसे नाल वैर नहीं कमाया, रब तां किसे नू बुलाउणा नहीं छड्डदा, उहदा किसे दे नाल वैर नहीं, पर बंदा खुद छड्ड के बैठा होया है। बंदा खुद। भगत रविदास जी का धनासरी राग दे विच शब्द आखदे ने, कहंदे हाँ बल बल जाऊं रमैया कारने, मैं सोहणे राम तैथों सदके जांदा हाँ, सदके हाँ, पर तू किस गल तो मेरे नाल नहीं बोलदा। हुण इस गल नूं समझना पवेगा कि क्यों नहीं बोलदा। हुण रब नहीं बोलदा जां बंदा नहीं बोलदा, पर बंदा दूर होया रब नालों। कारण तां तेरे बने, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੂੰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਕੰਮ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਤੂੰ ਦੂਰ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕਿ ਰੱਬ ਤੇਥੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੱਬ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਹੀ ਦੂਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੂੰ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, तेरे अंदर ही सब कुछ भलिया पिया होया सी, तू नहीं समझ रहा। हाँ बल बल जाऊं रमैया कारने, कारण कवन अबोल। रब जी तुसी मेरे नाल बोलदे क्यों नहीं? रब ने कहना भलिया मैं तो बोलदा हाँ, पर तू ही किते दूर तुरिया फिरदा। रब ने तो बोलना तां सी ना जे निर्वैर वाला गुण पैदा कर लैंदा तू। वाकियां नूं छड्ड के जे रब दे नाल मिलाप कर लैंदा, जुड़िया तू किते होर बैठा है, रब दे नाल तेरा वैर है। अज साडा रब दे नाल ही वैर है ना। जिहड़ा बंदा सच नूं एक्सैप्ट नहीं कर रहा, सच सुनना नहीं चाहुंदा, सच दे नाल वैर ही है ना। हुण जिहड़े बंदे ने सच ही ठुकरा दिता, उहदा भला कित्थों सोच लवोगे, उहदा भला कित्थे हो जावेगा। गुरु अमरदास साहब तां ही कहंदे ने, कहंदे भाई निर्वैर नाल वैर रचाइंदा, निर्वैर दे नाल तू वैर पाया होया है। चंगियां आदतां दे नाल तां तेरा वैर है। जे कोई तैनूं भले दी गल कवे, जे कोई तैनूं चंगी गल कवे, तैनूं चुभदा बड़ा है वो बंदा। जे कोई कहे कि भाई घरे बह जा कर, टाइम दे नाल माँ बाप का ख्याल रखिया कर, काहनूं माड़ी संगत, तैनूं वैरी लगदा है वो बंदा। क्योंकि जिहड़े बंदे दी आदत बनी हुई है, जिहड़े विच भरे हुए औगण ने, जिहदी मत माड़ी है, जिहदी मत औगणा नाल भरी हुई है, उन्होंने कोई भले की गल कर दो, उन्होंने वैरी वर्गा लगता है। सब तो वड्डा दुश्मन वो लगता है कि आ मेरा सब तो वड्डा दुश्मन है, ये मेरा दुश्मन है, इन्हें मैनू ऐ किवें कहता, मेरी मर्जी, मैं जिथे मर्जी रवां। इदां गल्लां करदे, मैं जिथे मर्जी रवां।
ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿਤਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਵੈਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਰੋਕੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਵੈਰ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਘਰੇ ਵਾੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੈਰ ਇੱਥੋਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਭਾਈ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਘਰੇ ਕਿਉਂ ਨਸ਼ੇ ਪਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਛੱਡ ਦੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੈਰੀ ਵਰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਵੈਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰਚਾਏ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਵੈਰ ਹੈ, ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਵੈਰ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਇਕੱਲਾ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਜਾਵੇ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਜੀ ਕਰੋ, ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਵੀ ਹਰੇਕ ਮੰਨੇ, ਪਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਖਿਆਲ ਨਾ ਕਰੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕੱਖ ਵੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਟੀਚਰ ਮੂਹਰੇ, ਕਦੇ ਬੋਲੇ ਵੀ ਨਾ ਅੱਗੋਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੈਰੀ ਬੰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਮਾਸਟਰ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਗੜ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਜੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਉਹ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੱਖ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੰਨੇ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੈਰੀ ਉਹ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੋ ਗਏ। ਧਰਮ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਬੜੀ ਕਮਾ ਲਈ, ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਉਦਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਕ ਬਣ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿੰਦਕ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਿੰਦਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬੌੜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਬੰਦਾ ਨਿੰਦਕ ਹੈ, ਬੜੀ ਨਿੰਦਿਆ ਲਾਉਂਦਾ, ਤਵਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਬਣਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਨਿੰਦਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ, ਹੁਣ ਚੋਰ ਨੂੰ ਚੋਰ ਕਹੀਏ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਕੰਡੇ ਨੂੰ ਕੰਡਾ ਕਹੀਏ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋਊਗੀ ਕਿਤੇ। ਕੰਡੇ ਨੂੰ ਕੰਡਾ ਕਹਿਣਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਕਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਕਹੀ ਦੇਵੇ ਭਾਈ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਤੀ ਆ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕੰਡੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਤੀ, ਚੋਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਚੋਰ ਕਹਿ ਦੇ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਨਿੰਦਿਆ ਬੜੀ ਕਰਤੀ। ਚੋਰ ਨੂੰ ਚੋਰ ਕਹਿਣਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਹੀਏ। ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੰਡੇ ਨੂੰ ਕੰਡਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਿੱਦਣ ਸੱਚ ਨੂੰ ਮੰਨਣੋਂ ਅਸੀਂ ਹਟ ਗਏ, ਉਦਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਿੰਦਿਆ ਸੱਚ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨੂੰ ਲੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ, ਬੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੁਖੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਗੁਰੂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਦੰਦੀਆਂ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਉਲਟ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਆਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਗੁਰਮਤਿ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੈਰੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਿੰਦਿਆ ਹੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਲੱਗੇਗੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿੱਦਣ ਮੰਨ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਦਣ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਸਹੀ ਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਕੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਮਝ ਲਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ ਰਾਮ ਤੇ ਲੱਗਣ ਜਨਮ ਵਿਜੋਗ, ਖਿਨਮੈ ਕੌੜੇ ਹੋਏ ਗਏ ਜਿਤੜੇ ਮਾਇਆ ਭੋਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਨਿਰਵੈਰ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰਚਾਈਂਦਾ, ਆ ਵੈਰ ਛੱਡ ਦੀਏ, ਨਿਰਵੈਰ ਲੈ ਆਈਏ, ਨਿਰਵੈਰ ਸੁਭਾਅ ਪਾ ਲਈਏ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਵੈਰਤਾ ਵਾਲਾ
ਸੁਭਾਅ ਬਣਾ ਲਈਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੈਰੀ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੈਰੀ ਉਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬੈਠ ਬੈਠ ਕੇ ਅਗਲੇ ਗੱਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਗਲਤ ਗ੍ਰੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੈਰੀ ਉਹ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸੰਤ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਰੋਸ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਬੜੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੈਰੀ ਉਹ ਨੇ। ਜਿੱਦਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਉਦਣ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਬਦਲਿਆ ਅਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੈਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਰਵੈਰ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ, ਮਰਨ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਭੁਲੇਖੇ, ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਮਰਨ 'ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਵੇਖ ਲਿਓ ਕਿ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਈਆਂ। ਗੁਰਮਤਿ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਿਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਿਓ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਹੀ ਆ। ਨਿਰਵੈਰੈ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰਚਾਇਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੂਕੀ ਲਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਪਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਘਰ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਹਰੀ ਘਰ ਹੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਹ ਤਣ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਹ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਘਰ ਹੈ, ਮਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਨ ਜਦੋਂ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਾਈ। ਹੁਣ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਪਰਾਇਆ ਗੰਦ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਅਗਰ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਨਿਰਵੈਰ ਹੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮਿੱਤਰਤਾ ਗੰਢਣੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮਿੱਤਰਤਾ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤੂੰ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਅੱਗ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤਰ ਕ੍ਰੋਧ ਹੰਕਾਰ, ਅੱਗ ਵੇਖੋ ਆ ਕਿਹੋ ਜੀ ਅੰਤਰ, ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਕ੍ਰੋਧ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਅਣਦਿਨ ਜਲੈ ਸਦਾ ਦੁੱਖ ਪਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਣਦਿਨ ਹਰ ਵਕਤ ਜਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ। ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੱਡ ਪੈਰ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਸਿਰ ਦੁਖਣ ਲੱਗਦਾ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀ। ਹੰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੁਖਦਾ, ਬੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਰਿਹਾ। ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਹੁੰਦੀ ਰਵੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਉਸਤਤ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਕਿੰਨੀ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੀ ਉਸਤਤ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਚੜਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਸਿਰ ਪਾੜਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਾਂ, ਬਸ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਬੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤਰ ਕ੍ਰੋਧ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਅਣਦਿਨ ਜਲੈ ਸਦਾ ਦੁੱਖ ਪਾਏ। ਕੂੜ ਬੋਲ ਬੋਲ ਨਿਤ ਭੌਂਕਦੇ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਕਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਝੂਠ ਬੋਲਤਾ, ਉਹ ਝੂਠ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਉੱਤੇ ਦੀ ਉੱਤੇ ਫੇਰ ਝੂਠ। ਇੱਕ ਝੂਠ ਛੁਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੰਦਾ 100 ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ। ਕੂੜ ਬੋਲ ਬੋਲ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ, ਕੂੜ ਬੋਲ ਬੋਲ ਨਿਤ ਭੌਂਕਦੇ, ਬਿਖ ਖਾਧੇ ਦੂਜੇ ਭਾਏ। ਬਸ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਬਿਖ ਮਾਇਆ ਕਾਰਨ ਭਰਮ ਦੇ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ, ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਔਗਣਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਆਪਣੇ ਲਾਲਸਾ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੋ ਗਈ,
ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਮਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੰਦਾ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦਾ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦਾ। ਬਿਖ ਮਾਇਆ ਕਾਰਨ ਭਰਮ ਦੇ ਫਿਰ ਘਰ ਘਰ ਪੱਤ ਗਵਾਏ। ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਇੱਜ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਥਾਂ ਮਾੜਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਬੰਦਾ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਘਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਅੱਖਾਂ ਨੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਬੰਦਾ ਬੇਪੱਤ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ। ਪੱਤ ਗਵਾ ਲਈ, ਇੱਜ਼ਤ ਗਵਾ ਲਈ, ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਗਵਾ ਲਈ, ਕੰਨਾਂ ਨੇ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਸ਼ੂਆ ਕੇਰੇ ਪੂਤ ਜਿਉ ਪਿਤਾ ਨਾਮ ਤੇ ਸਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਗਵਾ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਿਰਵੈਰ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਦੋਸਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਬੇਸ਼ਵਾ ਦੇ ਪੁੱਤ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਬੇਸ਼ਵਾ ਦਾ ਪੁੱਤ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਗਵਾ ਲਈ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਰੋਹ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਬੇਸ਼ਵਾ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗ ਨੇ। ਆਹ ਵੇਖ ਲਿਓ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬੋਲ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਵੈਰ ਸੁਭਾਅ ਬਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਵੈਰੀ ਬਣ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਰ, ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਕਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਿੰਦਿਆ ਬੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਨਿੰਦਿਆ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੋਇਆ? ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਖੁਦ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਵੋ, ਸੱਚ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰੇਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹ ਲਵੋ। ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ, ਹਰੇਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਤੇ ਬੜੇ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ, ਹਰੇਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬੋਲੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਰੇਕ ਪੱਖ ਛੇੜੇ, ਹਰੇਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਾਬਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਰੱਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਪਰ ਰੱਬ ਕਰਨ ਦਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਖਿਲਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਰੱਬ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਭਗਤੀ ਹੋਈ? ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਫਾਹੇ ਟੰਗੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਕਰੀ ਜਾਵੇਂ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇਰੀ? ਇਹ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਨ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਗੁਣ, ਨਿਰਵੈਰ ਨਿਰਭਉ ਬਣ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤਨੀ, ਕਰਤਾ ਆਪ ਖਵਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚਿੱਤਦੇ, ਅਰਾਧਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਰਾਧਨ, ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਉਣ। ਹਰ ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀਆਂ, ਜਨ ਵਿਛੜੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ। ਜਨ ਵਿਛੜੇ ਆਪ ਮਿਲਾਏ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਜੇ ਤੂੰ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਦੂਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੱਚ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੱਚ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਿਆ, ਗੁਨਾਹ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਿਆ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੰਦੇ ਵਾਲੇ ਤਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੋ ਰਿਹਾ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆ ਜਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਫੇਰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਣਾ, ਫੇਰ ਜੋੜ ਦੇਣਾ। ਹਰ ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀਆਂ, ਜਨ ਵਿਛੜੇ ਆਪ ਮਿਲਾਏ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਿਹਾਰ ਨੈ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਲਾਗੈ ਪਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਚਨ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਦਰ ਮੁਕਤ ਜਨਾਵੈ ਗੋ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗਣਾ ਭਾਵ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗਣਾ ਭਾਵ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਣਾ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਾਈ ਲੱਗੀਏ, ਚਰਨੇ ਲੱਗੀਏ ਗੁਰੂ ਦੇ, ਭਾਵ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਗੰਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ
ਤਾਂ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਭਾਈ ਨਿਰਵੈਰ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈਏ। ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਵੈਰੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵੈਰੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ, ਸਮਝਣ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਈਏ ਤਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆਂ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਅਨੇਕਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਨੀਤੀਆਂ ਕਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਓ ਜੀ ਫਤਿਹ ਆਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ।